Five-membered heterocycles. Pyrrole, furan, thiophenes are examples for five-membered heterocycles. Now let us discuss one by one. The first one is the pyrrole. Pyrrole is an important example for five-membered heterocycles. Now the structure of pyrrole. This is the structure of pyrrole, and there is 4 carbon atoms, that is 1, 2, 3, 4, that is C4 carbon atoms, and there is 5 hydrogen atoms. There is a hydrogen, that is C5 hydrogen atoms and 1 nitrogen, therefore C4H5N. This is the structure of molecular formula of pyrrole, C4H5N. Now the resonance concept. The pyrrole is considered as a resonance hybrid of the structure as shown in the figure. That is due to this lone pair of electron, this lone pair on the nitrogen atom shift to this bond and forms a double bond here, and then this pi bond shifted to this corner forms a lone pair of electron, that is forms this double bond and this lone pair of electron. In the next case, this lone pair of electron shifted to this side, and at the same time this pi bond electron to this corner as a lone pair of electron and forms this double bond and this lone pair of electron. Now this lone pair shifted to this side, at the same time this pi bond shifted to this corner as lone pair of electron, as lone pair electron. Now forms this double bond and this lone pair of electron. Next, this lone pair shifted to this side and this pi bond shifted to this corner. Okay, and there is a double bond formation and there is a lone pair of electron. Okay, this is the resonance structure of pyrrole. Its resonance energy is about minus 92 kilojoule mole inverse. This resonance stabilization energy explains the stability of pyrrole. Due to this resonance stabilization energy, pyrrole is highly stable. And there is one question. In the case of pyrrole, there is 2 double bonds present. That is, there is a 1 double bond and here is 1 double bond. That is 2 double bonds present. Even though pyrrole contains double bond, the pyrrole does not undergo a normal addition reaction. Why? This is the question. That is an example. See an example. CH3, CH2, CH double bond, CH2. In this case, if we add an HBr or any other molecule, there is a possibility to occur an addition reaction, that is CHBr and CH2H. Okay, this is an addition reaction, that is HBr added to this double bond. Therefore, in the case of pyrrole, this type of reaction does not occur. Why? That is the question. That is, in the case of pyrrole, there is 2 double bonds, but that double bonds are actually not true double bonds. Not true double bonds. Because of this resonance stabilization, these double bonds are not true double bonds. This is the answer for this. And ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളോട് കൂടുതൽ മാർക്കിനാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു റെസണൻസ് സ്ട്രക്ചറും കൂടി വരച്ചിട്ട് വേണം ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ. കാരണം ഈ റെസണൻസ് സ്ട്രക്ചർ വരച്ചിട്ട് ഇങ്ങനൊരു റെസണൻസ് സ്ട്രക്ചർ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പൈറുള്ള ഡബിൾ ബോണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഡബിൾ ബോണ്ട് പോലെ ഒരു ട്രൂ ഡബിൾ ബോണ്ട് അല്ല എന്നുള്ളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. Okay, then another question. Pyrrole undergo electrophilic substitution reaction. Why? ഇപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും നമുക്ക് ഈ റെസണൻസ് സ്ട്രക്ചർ വരച്ചിട്ട് പറയാൻ പറ്റും. What is meant by electrophilic reaction? What is meant by electrophile? Electrophile എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ലവിങ് ആണ്. That is
the species which seeks for an electrophilic center. അതായത് ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെന്ററിനെ എന്താ ചെയ്യുക, സെന്ററിനെ ഈ ഇലക്ട്രോഫൈല് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോഫൈൽ അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഒരു സ്പീഷീസ്, ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള സ്പീഷീസ് ആണ് ഇലക്ട്രോഫൈൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇലക്ട്രോഫൈൽ. ഇലക്ട്രോഫൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിച്ച് സിക്സ് ഫോർ ആൻ ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് സെന്റർ ഓർ ദിസ് ഈസ് എ ഇലക്ട്രോൺ ലവിങ് സ്പീഷീസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസൊണൻസ് സ്ട്രക്ചർ വരക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, this is an electron rich center and this is an electron rich center, this is also an electron rich center and this is also an electron rich center. അപ്പം നമുക്ക് പറയാം, in the case of pyrrole there is at the second and third position, another this is the second position and this is also second position. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈഡിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് എന്താ സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നത്. കാരണം നൈട്രജന് ഉള്ള സെൻറ്ററാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനായിട്ട് നോക്കുന്നത്. then these two are equivalent positions, therefore this is also second and this is also second position. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഈ റെസൊണൻസ് സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ വരക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ തേർഡ് വരക്കുമ്പോഴും അതുപോലെ പിന്നെ നമുക്കിവിടെ സെക്കൻഡ് തേർഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയും, തേർഡ് ആൻഡ് ഫോർത്ത്, തേർഡിലും ഫോർത്തിലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ദിസ് ഈസ് ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് സെൻറ്റർ. ഓക്കെ, സിമിലർലി ഫ്രം ദ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് 5 സ്ട്രക്ചർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദീസ് ടു സെൻറ്റേഴ്സ് ആർ ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച്, അതായത് തേർഡ് പൊസിഷൻ. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് തേർഡ് പൊസിഷൻ and this is also third position. Well, we can say that in the case of pyrrole the C2 and C3 positions are electron rich, therefore at C2 and C3 position le electrophilic substitution nadakam. Okay, now ini C2 ആണോ C3 ആണോ മോർ പോസിബിലിറ്റി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത് വരുന്ന സ്ലൈഡുകളിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസൊണൻസ് സ്ട്രക്ചറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം, C2 പൊസിഷനും C3 പൊസിഷനും ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ആണ്. അപ്പോൾ C2 പൊസിഷനിലും C3 പൊസിഷനിലും ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. ഓക്കെ, Now the molecular orbital concept. All the carbon atoms and the nitrogen atoms of the pyrrole are in a state of Sp2 hybridization. That is, pyrrole structure എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം. This is the structure of pyrrole. Now ഓരോ കാർബൺ ആറ്റംസും അതുപോലെ ഇതിലുള്ള നൈട്രജൻ ആറ്റംസും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് Sp2 ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് ആണ്. Sp2 ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു എസും പി എന്ന് പറയുന്നത് ദർ ഈസ് Px, Py ആൻഡ് Pz. ഇതിലുള്ള എസും Pxും Pyയും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് Sp2 ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് ഓർബിറ്റൽസ് ഫോം ചെയ്യും. ആൻഡ് ദിസ് Pz ഈസ് അൺഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് ആണ്. ഓക്കെ, നൗ ദിസ് Sp2 ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് ഓർബിറ്റൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ എ ട്രയാഗോണൽ പ്ലാനാർ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ട്രയാഗോൺ പ്ലനാർ ആയിട്ടായിരിക്കും അത് ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ഇതുപോലെ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ കോർണറിലേക്കായിരിക്കും ഈ ഓർബിറ്റൽസ്. ദെൻ ദിസ് Pz ഓർബിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ Sp2 ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റലിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടായിരിക്കും. പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് Pz orbital. This is Pz, that is unhybridized orbital, which is perpendicular to the Sp2 hybrid orbital. Okay, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക. ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു പൈറോളിൻ്റെ ഓരോ കാർബണും നൈട്രജനും Sp2 ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് ആണ്. അതായത് ഇവിടെ ഒരു Sp2 ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് ഓർബിറ്റൽ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ കാർബണും Sp2 ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് ആണ്. ഈ കാർബണും Sp2 ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് ആണ്.
and this nitrogen is also sp2 hybridized, and this carbon is also sp2 hybridized. Okay, now ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു കാർബൺ നമ്മൾ പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ 2 sp2 hybrid orbitals, this one and this one, എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, തൊട്ടടുത്തുള്ള ആറ്റംസുമായിട്ട് sp2 ഹെഡ് ഓൺ ഓവർലാപ്പ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു കേസിലാണെങ്കിൽ ഈ കാർബണിന്റെ sp2 ഓർബിറ്റലും ഇതിന്റെ sp2 ഓർബിറ്റലും തമ്മിൽ ഹെഡ് ഓൺ ഓവർലാപ്പ് നടന്നിട്ട് ഒരു സിഗ്മ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടെയും അതുപോലെ ഈ sp2 തമ്മിൽ ഒരു ഹെഡ് ഓൺ ഓവർലാപ്പ് sp2 തമ്മിൽ ഒരു സിഗ്മ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നൈട്രജന്റെ ഒരു sp2 ഓർബിറ്റലും കാർബണിന്റെ ഒരു sp2 ഓർബിറ്റലും തമ്മിൽ ഒരു സിഗ്മ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹിയർ ആൾസോ ഒരു sp2 ഓർബിറ്റൽ ഓഫ് നൈട്രജൻ ആൻഡ് sp2 ഓർബിറ്റൽ ഓഫ് കാർബൺ ഒരു സിഗ്മ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു. ഹിയർ ആൾസോ ഒരു sp2 orbital of carbon and another sp2 orbital of this carbon as sigma bond form ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓരോ ആറ്റത്തിൻ്റെയും 2 sp2 ഓർബിറ്റൽസ് തൊട്ടടുത്തുള്ള ആറ്റംസുമായിട്ട് ഹെഡ് ഓൺ ഓവർലാപ്പ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഹെഡ് ഓൺ ഓവർലാപ്പ് നടന്നിട്ട് there is a planar pentagonal ring ഫോം ചെയ്യും. ഒരു planar pentagonal ring ഫോം ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഒരു പെൻറ്റഗണൽ റിംഗ് ഫോം ചെയ്യും. ദെൻ ഇനി എന്തുണ്ട്, ഇപ്പം രണ്ടെണ്ണം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തു. ഓരോന്നിനും 1 more sp2 ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽസ് ബാലൻസ് ഉണ്ട്. ആ sp2 ഓർബിറ്റൽസ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഓരോ ഹൈഡ്രജനുമായിട്ട് sp2s ഓവർലാപ്പ് നടക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് എസും sp2 തമ്മിൽ ഒരു സിഗ്മ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും. ഇവിടെ ഒരു സിഗ്മ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഓരോ സൈഡിലും അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു സിഗ്മ ബോണ്ട് sp2s ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും. sp2s സിഗ്മ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും. sp2s സിഗ്മ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും. sp2s സിഗ്മ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും. ദെൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെൻറ്റഗണൽ പ്ലാനാർ ആണ്. ഓരോന്നിലും ഇങ്ങനെ ഒരു ഹൈഡ്രജനുമായിട്ട് സിഗ്മ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇനി ഇപ്പം നമ്മൾ sp2, അതായത് ഓരോ കാർബണും അതിൻ്റെ 3 sp2 ഓർബിറ്റൽസും യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ദെൻ ദർ ഈസ് എ അൺഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് pz ഓർബിറ്റൽ. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ sp2 ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് ഓർബിറ്റലിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു അൺഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള pz ഓർബിറ്റൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, എല്ലാ കേസിലും ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നോക്കാം. ഈ സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഈ അൺഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് ഓർബിറ്റൽസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ കാർബൺ ആറ്റംസ് ആൻഡ് ദ നൈട്രജൻ ആറ്റംസ് ഹാവ് ആൻ unhybridized pz each orbitals each standing perpendicular to the above planar ring. ഈ planar ring ആണ് നമ്മൾ ഈ സെൻറ്ററിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ planar ringന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് അൺഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള pz അല്ലെങ്കിൽ 2p ഓർബിറ്റൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി ദ കാർബൺ p orbitals have 1 electron each and the nitrogen p orbitals has 2 electron. അപ്പോൾ കാർബണിലൊക്കെ 1 ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഉള്ളത്, പക്ഷേ നൈട്രജനിൽ എ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ അല്ലെങ്കിൽ 2 ഇലക്ട്രോൺസ് പ്രസന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ടോട്ടലി എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്? 6 ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്. Now the sidewise overlap of these 5 p orbitals yield 2 delocalized pi electron clouds from the 6 electrons, one above and the one below the pentagonal planar. അതായത് നമ്മൾ ഈ പെൻറ്റഗണൽ പ്ലാനാർ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടും താഴെയായിട്ടും രണ്ട് ഒരു എന്ത് ഉണ്ടാവും, ഡീലോക്കലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പൈ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ്സ് ഫോം ചെയ്യും. ഓക്കെ,
This electron delocalization brings about a lowering of energy, and also this leads to unusual stability of the pyrrole. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡീലോക്കലൈസേഷൻ ഉള്ളത് കാരണമാണ് പൈറോൾസിന് ഇത്രയും റെസണൻസ് സ്ട്രക്ചർ ഉള്ളതും അതുപോലെ അതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതലാവാനുള്ള കാരണം. അതുപോലെ അരോമാറ്റിക് ക്യാരക്ടർ കാണിക്കുന്നതും ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. അതുപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പൈറോള് അഡിഷൻ റിയാക്ഷൻ കാണിക്കുന്നില്ല എന്ന്. അതിന് കാരണം ഇത് തന്നെയാണ്. കാരണം ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് ഡീലോക്കലൈസേഷൻ പൈറോളിലുള്ള ഡബിൾ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് ട്രൂ ഡബിൾ ബോണ്ട് അല്ല. ഓക്കെ, അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഈ ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം NH3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദറ്റ് ഈസ് ബേസ്. NH3 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലുവിസ് ബേസ് ആണ്. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ. അതായത് ഇലക്ട്രോണിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഇലക്ട്രോണിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ എബിലിറ്റി ഉള്ള അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, NH3നെ ഒരു ബേസ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പൈറോളിൻ്റെ കേസിലും ദർ ഈസ് എ ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പൈറോൾ ഒരു ഗുഡ് ബേസ് ആവേണ്ടതല്ലേ എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. പക്ഷേ ആക്ച്വലി പൈറോൾ ഇസ് നോട്ട് എ ഗുഡ് ബേസ്. പൈറോൾ ഒരു ബേസ് അല്ല. അതെന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ പൈറോളിൻ്റെ ഈ ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണല്ലോ അത് ബേസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ദിസ് ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ദ റെസണൻസ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ. ഈ ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ റെസണൻസ് സ്റ്റെബിലൈസേഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഈ നൈട്രജനെ ഈ ഇലക്ട്രോൺ പെയറിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. Therefore pyrrole is not a good base. Electrophilic substitution, that is due to the two delocalized pi electron cloud of pyrrole make it a potential target of attack by electrophile. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു പൈറോളിൽ ടു ഡീലോക്കലൈസ്ഡ് പൈ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ്സ് ഉണ്ടെന്ന്. മോർ ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ആണെങ്കിൽ ദർ ഇസ് എ ടെൻഡൻസി ടു ഒക്കർ ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. അതായത് ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോഫൈലാണ്, ഇലക്ട്രോൺ ലവിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസ് ആണ് അതിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ പൈറോളിൻ്റെ കേസിൽ പൈറോൾ ഈസ് മോർ ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ടു ഡീലോക്കലൈസ്ഡ് പൈ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ്, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ബെൻസീൻ. ഇനി നമ്മൾ പൈറോളും ബെൻസീനും കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പൈറോൾ ആണ് മോർ ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച്. ദറ്റ് ഈസ് പൈറോൾ ആൻഡ് ബെൻസീൻ which is more which will undergo more electrophilic substitution reaction എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൈറോൾ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്യൂ ടു ദ ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ, ഈ നൈട്രജനിലുള്ള ലോൺ പെയർ ഇലക്ട്രോൺ കാരണം മോർ ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ആയിരിക്കും എന്ത് പൈറോളിലുള്ള കാർബൺ സെന്റേഴ്സ്, ഓക്കെ, ദാൻ ബെൻസീൻ. ദിസ് ഈസ് because as compared to benzene there is a great electron density on each of the carbon of pyrrole due to the delocalization of nitrogen lone pair on the ring carbon atoms. Okay, ഇനി the electrophilic substitution rate എന്ന് പറയുന്നത് which increase based on the electron density on the ring carbon. അതായത് റിംഗ് കാർബണിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ റേറ്റും കൂടുതലായിരിക്കും. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ പൈറോളിൻ്റെ കേസിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ബെൻസീനേക്കാളും കൂടുതലാണ്. ദർഫോർ ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ റേറ്റ് കൂടുതൽ പൈറോളിലായിരിക്കും ദാൻ ബെൻസീൻ. നൗ ദ ഓറിയൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മുമ്പ് റെസണൻസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പൈറോളിൻ്റെ കേസിൽ C2 പൊസിഷനും ആൻഡ് C3 പൊസിഷനും ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ആണ്. രണ്ടിലേക്കും ഇലക്ട്രോഫൈൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടക്കാം. പക്ഷേ ആക്ച്വലി C2ലേക്കാണ് ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടക്കുന്നത്. അതിന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ ഓറിയൻറ്റേഷനിൽ പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻ പൈറോൾ ഒക്കർ പ്രിഫറൻഷ്യലി അറ്റ് C2 നോട്ട് അറ്റ് C3. C2വിലാണ് ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടക്കുന്നത്, C3യിലല്ല. This is because ഇതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് the intermediate obtained when an electrophile attaches itself at C2 is more stable than formed when the attachment is at C3. അതായത് ഞാനത് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം.
അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ C2ൻ്റെ കേസ് പരിഗണിക്കാം. ദിസ് ഈസ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പൈറോ. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മളൊരു ഇലക്ട്രോഫൈൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിച്ച് ഈസ് ഹാവിങ് എ പോസിറ്റീവ് ചാർജ്. ഓക്കെ, ഇതിലേക്ക് അറ്റാക്ക് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ C2 പൊസിഷനിലേക്കാണെങ്കിൽ C2 പൊസിഷൻ എന്തായിരിക്കണം? ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ബോണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോഫൈൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും, ഇവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, നൗ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബോണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ബോണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് NH, ഇവിടെ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും, ഇവിടെ ഇലക്ട്രോഫൈൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടാവും. ദെൻ ഇവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. ദെൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട്, ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഹൈഡ്രജന് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോഫൈൽ. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് കേസ്. അതാണ് ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പം ഞാൻ വരച്ചതാണ് ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതായത് സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിലേക്ക് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് വരും, then this bond shift to this side, then here is a positive center, then this bond, this lone pair of electron to this, and here is a positive center. Okay, now consider the C3 position. അതായത് നമ്മൾ this is the structure of pyrrole and consider the C3 position. C3 position എന്ന് പറയുമ്പോൾ this is the position. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് അറ്റാക്ക് നടക്കണമെങ്കിൽ ബോണ്ട് ഇങ്ങനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോഫൈൽ ഈ ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് അറ്റാക്ക് ചെയ്യും. അതായത് ഇലക്ട്രോഫൈൽ ഇവിടെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു, ഇവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ദെൻ ദിസ് ലോൺ പെയർ ഷിഫ്റ്റ് ടു ദിസ് സൈഡ്. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഫൈൽ. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് കേസ്. ഇപ്പം ഞാൻ വരച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ C3 പൊസിഷനിലെ ഈ ഒരു കേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നൗ ഈ സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ്റെ കേസും തേർഡ് പൊസിഷൻ്റെ കേസും നമ്മളൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ 3 റെസണൻസ് സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. 1, 2, 3. സെക്കൻഡ് കേസിൽ 1, 2. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ദർ ഈസ് 3 റെസണൻസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ തേർഡ് പൊസിഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ദർ ഈസ് 2 റെസണൻസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് ആണ്. ദെൻ മോർ കോൺട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് പ്രസൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് മോർ സ്റ്റേബിൾ. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. The intermediate obtained when the electrophile attaches itself at C2 is more stable than that formed when the attachment is at C3. This is in turn because the former has one resonance contributor more than the later. അതായത് ഫസ്റ്റ് C2 പൊസിഷനിലെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടക്കുമ്പോൾ 1 റെസണൻസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടർ കൂടുതലായിട്ടുണ്ട് ദാൻ C3 പൊസിഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടക്കുന്നതിനേക്കാളും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പൈറോൾ ദർ ഈസ് C2 പൊസിഷനിലും C3 പൊസിഷനിലും ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. പക്ഷേ C2 പൊസിഷനിലാണ് ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടക്കുന്നത്. അതിന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് C2 പൊസിഷനിലെ ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മോർ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കിട്ടുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാം, മോർ റെസണൻസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നൗ some of the important electrophilic reactions in pyrrole. The first one is nitration. That is, pyrrole undergo nitration to yield 2-nitropyrrole. Here the electrophile is NO2+, which is generated with nitric acid dissolved in acetic anhydride at -10 degrees Celsius. That is, with nitric acid dissolved in acetic anhydride at very low temperature, pyrrole gives 2-nitropyrrole. അതായത് നൈട്രിക് ആസിഡ് അസറ്റിക് അൺഹൈഡ്രേറ്റിൽ വെരി ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദർ ഈസ് NO2+ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും.
which is an electrophile, which is attached to the second position. Now, the second one is sulfonation. Sulfonation means pyrrole undergoes sulfonation reaction gives pyrrole to sulfonic acid. Here, the sulfonating agent is SO3 in a mixture of pyridine and ethylene dichloride. That is SO3 dissolved in a mixture of pyridine and ethylene dichloride. Then sulfonation occurs. Third one is halogenation. Halogenation is something different. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഹാലോജനേഷൻ്റെ കേസിൽ സെക്കൻഡ്, തേർഡ്, ഫോർത്ത്, ഫിഫ്ത്ത് പൊസിഷനും കൂടി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് റിയാക്ഷൻ ഈസ് ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ആണ്. That is, pyrrole is easily halogenated and yield the 2, 3, 4, 5 tetrahalogen derivative with Br2 in methanol. Br2 in methanol at 0 degrees Celsius. Bromine methanol dissolve at 0 degrees Celsius. Then bromination occurs. Then the product is 2, 3, 4, 5 tetra bromo pyrrole. ഇതേപോലെ തന്നെ ക്ലോറിനേഷനും നടത്താൻ പറ്റും. ബട്ട് ദ റിയേജന്റ് ഈസ് സൾഫ്യൂറൈൽ ക്ലോറൈഡ് ഇൻ ഈഥർ അറ്റ് 0 degree Celsius. ദാറ്റ് ഈസ് സൾഫ്യൂറൈൽ ക്ലോറൈഡ് ഇൻ ഈഥർ അറ്റ് 0 degree Celsius. അതുപോലെ അയോഡിനേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അയഡിൻ ഇൻ അക്വസ് KI സൊല്യൂഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫ്രെഡൽഗ്രാഫ് അസൈലേഷൻ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് പൈറോൾ acylated at the second position to acetyl pyrrole. Here the acetylating agent is acetic anhydride in presence of SnCl4. Okay, that is acetic anhydride, that is CH3COO CH3 plus SnCl4. ഇത് രണ്ടും കൂടി റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് CH3CO plus. This is the electrophile. This electrophile attached to the second position. Now, next one is Kolb's reaction or Kolb-Smith reaction. In this reaction, pyrrole react with solid KOH, that is potassium hydroxide. Firstly forms potassiopyrrole. That is, hydrogen is replaced with K plus. Then this potassiopyrrole reacts with the carbon dioxide under pressure. Carbon dioxide under pressure forms pyrrole to carboxylic acid. This is Kolb's reaction or Kolb-Smith reaction. Now, next one is Rhimothermal reaction. That is, pyrrole react with or heated with the chloroform, that is CHCl3. CHCl3 is the chloroform and aqueous KOH solution. Pyrrole yield pyrrole to aldehyde. Rhimothermal reaction എന്ന് പറയുമ്പോൾ that is formylation reaction. at the second position ഒരു formyl group COH group substitute ചെയ്യപ്പെടും. Okay, this is the Rhimothermal reaction.